9 today. Okay, Krishna Saranadas, don't forget to record the most confidential knowledge. So, chapter 8 last week, last Friday, we were reading about attaining the supreme, right? How that we can understand what do you call um, Krishna, how we can go to Krishna, how we can attain the supreme, simply by remembering at the time of we moving from this body out of this body, at the time of the soul is leaving this body, that particular time, if the soul can remember that supreme person of the Godhead of Sri Krishna, without a doubt he can go. But in case if he fails to remember and he is thinking about other things, then he will take acids without fail. Also, Krishna is telling. So, therefore, Krishna advised simply you try to do render service to me continuously. In that way, you will always think of me and you can understand me. There was a conclusion. And here, now, Krishna is coming to the most confidential knowledge. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மகா ரகசியத்தை பத்தி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பேச போறாரு இந்த சாப்டர் 9ல. என்ன அந்த ரகசியம்னு நம்ம பார்ப்போமே. ஓகே. ஆல்ரைட். எனிபடி வுட் லைக் டு ரிசைட் திஸ்? யாரும் படிக்க ஆசைப்படுறீங்களா? டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஜஸ்ட் ரீட். அது நான் ராங்கா? படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க 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 படிங்க. ஓகே பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இரம் து தே குஹ்ய தமம் பிரவக்ஸமி அனுசூயவே ஜனம் விஞ்ஞான சகிதம் யச்யத்வா மோக்ஷஸ்ய சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. த மீனிங் யூ கேன் ரீட். தமிழ்ல படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க படிங்க படிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால், எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். Fantastic. The Supreme Personality of Godhead said, Sri Krishna is telling, Sri Bhagavan Vachan போடுது பார்த்தீங்களா? அங்க பாருங்க. Ganapati, who's writing, Lord Ganesha is writing this. This Bhagavad Gita, Lord Ganesha is, he break his task to write the Bhagavad Gita. And he is writing Sri Bhagavan Vacha. Lord Ganesha is writing Sri Bhagavan is speaking. That's why the translation is the Supreme Personality of Godhead saying. What is saying? My dear Arjuna, அன்பான அர்ஜுனா, because you are never envious of me. என் மேல பொறாமையா இல்லாம இருக்கிறதுனால, என் மேல பொறாமை இல்லாம இருக்கிறதுனால, I shall impart to you this most confidential knowledge. Because you are very friend to me, என் கூட பொறாமையா இருக்கிறதுனால இந்த மகா ரகசியத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். மகா உணர்வும் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். Knowing which you shall be relief of the miseries of the material existence. Knowing this, by understanding this supreme confidential knowledge, transcendental supreme knowledge, Krishna says you will be relief of these material miseries. Now we have material miseries. Namala pathirko material miseries. We got material miseries. Can you close the door, please? We have material miseries. The material miseries is consists of what you call miseries within ourselves, miseries due to others. Okay, miseries due to mother nature. We cannot escape from that. So with this, miseries is always there. And another thing is that we also cannot escape from the miseries of birth, death, old age, and disease. So Krishna says, if you understand this, all that you can transpass. Okay. All right. இது யாரு படிக்க போறா? ஹரே டாப் கிருஷ்ணா சீக்ரெட். பிரபு. நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க படிங்க.
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं खातुम् अव्ययम्. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. See, what is a top secret? Even though this is a top secret, மகா ரகசியமா இருந்தா கூட இந்த மகா ரகசியம் வந்து எவ்வளவு ஜாய் கொடுக்குதுன்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்றார். தமிழ்ல யாரும் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்களா? நான் படிக்கிறேன் படிக்கிறேன் பிரபு. பிரபு. படிங்க படிங்க. ஹரே 2 கிருஷ்ணா பேர் பிரபு. சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நீங்க ஒருத்தவனுக்கு படிங்க, அடுத்த வர்ஸ்ல இன்னொருத்தவங்க படிங்க. ஓகே. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. யூ see கிருஷ்ணா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. ராஜவித்யா ராஜகுயம் பாருங்க. அதாவது இந்த மெசேஜ் கிருஷ்ணா வாட் கோயிங் டு டெலிவர் ரைட். we are hearing actually the most secret of all secret, and he's telling this is the king of education. ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்ம வந்து இது படிச்சிருக்கலாம், அது படிச்சிருக்கலாம், நான் இது பிஹெச்டி, அது இதெல்லாம் பிஹெச்டிலாம். ஆனா பகவத்கீதையை படிக்காம போனா எவ்வளோ ஒரு நம்ம ஒரு மிஸ் பண்றோம். இங்க பகவான் சொல்றாரு, உனக்கு ஞானமே ரொம்ப முக்கியமான ஞானமே இந்த கீதை. இந்த கீதை உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தி பகவத்கீதா, இஃப் யூ கேன் ஹியர் திஸ் supreme slokas and you can understand this and you can practice it, that means you are getting the most highest confidential secrets. And Krishna saying this secret knowledge is purest knowledge, where you can get in the university you cannot get, where you can get in university. And why? Because it is giving the understanding who are you, why I'm here in this world. எதுக்காக நான் இங்க பிறந்திருக்கேன், எனக்கும் எங்க அப்பா அம்மா என் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன உணர்வு, எதுக்காக நான் இங்க இருக்கேன், ஏன் மிருகங்கள் இருக்கு, ஏன் செடிகள் இருக்கு, ஏன் எல்லாரும் துன்பம் அடைகிறாங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கும் டபுள் வாய்ஸ் கேக்குதா? டபுள் வாய்ஸ், எனிபடி ஹியரிங் மை வாய்ஸ் டபுள்? கிருஷ்ணா சரணடாஸ், are you hearing double voice? ஓகே தான் பிரபு. கிளியர்? இல்ல பிரபு. ஓகே தான். ஓகே. அப்படியே மினிமம் வச்சிரணும் அதே மாதிரி. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணா சேயிங் இட் இஸ் த மோஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ரிலிஜன். அதாவது தர்மத்திலேயே, அதாவது நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன ரிலிஜன் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குதுன்னா தன்னுணர்வை வந்து உருவாக்குறது. நம்ம யாரு, எனக்கும் கடவுளுக்கும் யாரு, இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் தான் பியூரஸ்ட் நாலேஜ். ஒன் மினிட். ஓகே. ஸோ இங்க சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணா, இட் இஸ் எவர் லாஸ்டிங். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நாலேஜ், ஓகே, திஸ் நாலேஜ் வில் நெவர் லூஸ். இது அழியாத ஒரு ஞானம் சொல்றாரு. இந்த மகா ரகசியமான ஞானம் வந்து அழியாதது. And it gives you the best thing. You see, it gives you, it is joyfully performed. சந்தோஷமாக நம்ம கடைப்பிடிக்கிறது. பாத்தீங்களா, நம்ம ரொம்ப கஷ்டமே பட தேவையில்லை. எல்லாருக்கும் இதுதானே வேணும். ஹாப்பியா நம்ம வந்து ஜாய்ஃபுல்லா வந்து ஒரு விஷயத்தை கடைப்பிடிக்கிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவர் முதல் கடவுள். அவர் என்ன சொல்றாரு, சந்தோஷமா என் கூட நீ திரும்பி வரலாம். அவர் சொல்றாரா, நம்ம ஆணி மேல நீ எதி போகணும், நெருப்புலாம் போட்டு நெருப்பு மேல நீ நடந்து போகணும், ஃபயர் வாக்கிங்ல போகணும், நீ நிறைய காவடி எடுத்து தொங்கிட்டு போகணும், பேட்மேன் மாரி, இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Of course people wanted to do, they want to show the austerities, we respect them, but here in the Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan telling you, when you have this king of education, this secret is the most secret, because many people
do not know this most confidential secret, top secret. And then they are in the very, very difficult situation. They are practicing their religion. And Krishna here is telling the most easily you can practice this religion is supposed to be joyfully performed. நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். அங்க பாருங்க பக்தர்கள் சும்மா கிருஷ்ணா பாட்டை பாடி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க. மனிதன் சில பேரு பெரிய இன்ஜினியரா இருக்கலாம், பெரிய டாக்டரா இருக்கலாம், பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம், ஆனா அவன் துன்பத்துல இருக்கான். இங்க ஒரு காவி உடுப்பு போட்டுக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு சாதாரண புக்கு வச்சுக்கிட்டு பகவான் பிரசாதம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க. The ultimate goal is happiness. The happiness can come in different. But that doesn't mean I'm not telling you you become like a brahmachari. You all can do, but if we know what is the top secret, the goal of our life, we will also can cross the miseries of this material existence. That was in 9.1, right earlier. Okay, 9.11. இது யாரு வந்து படிக்க வர? முதல் 2 பேர் படிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, அதுல ஒரு ஆள் படிச்சிட்டீங்க. இப்போ இன்னொருத்தவங்க படிங்க ப்ளீஸ். படிக்கலாம், யாராச்சும் படிங்க. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. அவா ஜனந்தி மாம் முதஹ மனுசிம் தனும் அஸ்ரிதம் பரம் பவம் அஞ்ஞனோ மமா புதா மகேஸ்வரம். Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. தமிழ்லயும் நானே படிக்கிறப்ப படிங்க. மனித உருவில் நான் தோன்றும்போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே பாருங்க, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். இங்க பாருங்க, பகவான் சொல்றாரு, நான் பகவான், ஆனா நான் இந்த மனிதன் உருவத்துல இங்க இந்த உலகத்துல வந்து லீலை செய்யும் போதுல, இந்த உருவத்துல வந்து நான் இந்த லீலை செய்யும் போதுல என்னையே கேவலமா பேசுறதுக்கு 4 பேர் இருக்கானுங்க. அப்பலாம் நம்மலாம் யாரு? நம்மளை சுத்தி எத்தனை பேர் நம்மளை கேவலமா பேசுவாங்க, ரைட்டா இல்லையா? என்னைக்குமே நம்ம பின்னால ஒருத்தன் பேசுறதுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருப்பான். இங்க பகவானையே கேவலமா பேசுறாங்க. During the time when Krishna, you can see some pictures there, right? You can see one picture. There is one guy is getting beheaded by Sudarshan Chakra. There's his Shishupal. Shishupal, when he took birth, he was deformed, terribly deformed child. And the astrologer who came and checked his chart said that there will be one person will come and visit this child. ஒருவன் வந்து இந்த குழந்தைய பார்க்கும் போதுல இந்த குழந்தை உடனடியாக அழகாக மாறும். ஆனா அந்த அந்த யாரு வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே அந்த குழந்தை அழகாக மாறுதோ அவன் கையால தான் இவன் சாவுவான், இறப்பு இருக்கு. அப்ப அவங்க அம்மா at one side happy, at another side she's very in fearful. One time Krishna and Balaram will come to the house of this baby Shishupala, and the mother do not know who is the person actually. So the mother invites everyone in the village, come, I got a baby, please come and shower your blessings. So when the Krishna and Balaram came, Krishna saw the baby, touched the baby transformed such a beautiful baby. But the mother was crying to Krishna, Krishna. The astrologer said, you the one will be killing this boy. So please do not kill him. Please spare his life. So Krishna says, okay, I will spare him if he condemns me more than 100 times. I will spare him for 100 offenses. 100 தடவை தப்புகள் செய்யறதுக்கு நான் வந்து அவருக்கு மன்னிப்பு கொடுப்பேன். ஆனா 101வது தப்பு செய்யும் போதுல நான் வந்து மன்னிக்க மாட்டேன். 100 வாட்டி அவரை மன்னிப்பேன். You see how merciful Krishna? But what happened when Yudhishthira Maharaj, after winning the battle of Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj after winning the battle, அந்த crowning ceremonyல அந்த ceremonyல வந்து எல்லாரும் வருவாங்க.
இந்த வர்ற டைம்ல வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ணா வந்து ஒரு ஹை லெவல் ரெஸ்பெக்டட் விவிஐபி. நம்ம சில 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 நேரத்துல வந்து அகோங் வருவாங்க, அப்ப அவங்க தான் ஆக ஹையஸ்ட் விவிஐபியா இருப்பாங்க. இல்ல சில நேரத்துல கத்துவா மந்திரி வருவாங்க, அவங்க தான் ஹையஸ்ட் விவிஐபியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா வந்து நேர்மிச்சாரு யுதிஷ்டிர மகாராஜ். கிருஷ்ணா, யூ பிகம் மை த ஹையஸ்ட் விவிஐபி ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். No, I don't want that sound too much. Okay. So when this happened, um, uh, this Shishupala was condemning in the arena. எல்லாருக்கிட்டையும் போய் கொண்டேம் பண்ணுவான், இவெல்லாம் வந்து ஒருத்தனா, இவெல்லாம் வந்து தேவையா, இவெல்லாம் வந்து இந்த விவிஐபியா இருக்கிறதுக்கு. he will be just condemning in so many ways until Krishna will count each of his offenses until 100 over. Then the Sudarshan will come, and this is how Shishupala will be killed. But just imagine, not even one drop of blood will come out. And another very speciality was Shishupala Atma will go into to Krishna's heart. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணா சிசுபாலா கொன்னா கூட, ஆனா சிசுபாலா யார நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு? யார நினைச்சிட்டு இருந்தாரு சொல்லுங்க அந்த டைம்ல? யாராச்சும் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா, அந்த சிசுபால் யார கொண்டேம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு? கிருஷ்ணாவை தான். கிருஷ்ணாவ. அப்ப யார நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஆத்திரத்துல? பகவானை தான். ஆ, பகவானை தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அப்ப அவரோட உயிர் வெளியாகும் போதுல யாருக்கிட்ட போய் சேருது? பகவான் கிட்ட தான் பேசுறேன். பகவான் கிட்ட போய் சேருது. பாத்தீங்களா? he is still very very fortunate. ஸோ இதே மாதிரிதான் புத்தானா கூட அதே மாதிரி. புத்தானா think this baby is nothing. This baby I can kill. Just few days old baby. And Putana came want to kill the baby Krishna. But what happened? Putana was killed. Krishna sucked the life soul of Putana from the heart. And the body was slain. Okay. So in the Mari, so inga கீழ ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா, Kamsa, he thinks he had a great person. Every day he is thinking, meditating how to kill Krishna. Just imagine. Even though he is a very demonic person, but he is still fortunate every time thinking of Krishna. Amava illaya? Solunga. He is still fortunate. So when Krishna killed him, Kamsa is definitely liberated from this material, the repeated birth, disease, old age and death, and he will come back to him. And Kamsa yaru? Kamsa வந்து உண்மையிலேயே யாரு? கிருஷ்ண சரணதாஸ் யாரு கம்சா? Yeah, Jaya and Vijay, the doorkeeper of the Vaikunta. The doorkeeper of the Vaikunta, Kamsa originally was the doorkeeper of the Vaikunta planet. நம்ம விஷ்ணு டெம்பிள், ராமர் டெம்பிள், பெருமாள் டெம்பிள், எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோயில் முன்னுக்கு 2 பேர் நிப்பாங்க. The dog guard keeper. அதுதான் actually Kamsaவோட soul. The original soul was Jay and Vijay, the twin brother. Because they got a curse, they have to come down in a different form to play with the Supreme Master, their own master. That's why Krishna is killing. Because Krishna give his word. Okay, I will come and liberate you. So in a different yuga, he come and liberate. Okay, but this their leela. These are their leela. But here, when Kamsa taking birth, he is different and Krishna is different. Same like Arjuna is different, Krishna is different. Arjuna cannot remember his past life, but Krishna knows. Same also Kamsa cannot remember his past life, but Krishna knows. In the vagaila, Kamsa also thinking this Krishna is a foolish boy. Same thing. ஸோ நம்மள கூட மனிதர்கள்ல கூட இப்ப கூட இவன் யாரு கிருஷ்ணா, எல்லாரும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு இவர் சொல்ற பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கணுமா? Like that also there are plenty of people are there. That's why Krishna says, Manushanam Sahasreshu. There are thousands of people. One may try to achieve perfection. And if one have taken the perfection, that person also cannot understand me.
only by the devotional service one could understand me. பகவானுக்கு சேவை செஞ்சாதான் பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, படிங்க. அடுத்தது யார் படிக்க போறா? Come on. Mahatmasnastu mam parartha daivim paraktim ashrita bhajante ananya manaso janatva bhutadim avyayam. O son of Partha, those who are not deluded, the great souls, and under the protection of the divine nature, they are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Hare Krishna. Thank you so much. Prabhu. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? நானே படிச்சிடறேன் பிரபு. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. 9.13மா படிங்க. ஓகே பிரபு. And 9.13 yes பிரபு. அப்ப எடுத்துட்டேன் பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினார், நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவன், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பெறப்பட்டவர், இது இல்ல. ஓ ஆமாவா? ஓ சம்திங் டிஃபரண்ட் ஆயிருச்சு ஆக்சுவலி. அப்பனா வந்து இந்த இது வந்து போட்டுட்டீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. யா 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 அது இது சிலாப் ஆயிருச்சு. அப்பனா மேல என்னோட ஸ்லைட் ரைட் கரெக்ட். மாஸ்டர் அது வந்து எத்தனையாவது ஸ்லோகா? 9:13 போட்டுருக்கு. 10.12 and 10 இல்லம்மா, 9 9 சாப்டருக்கு போங்க. சாரி பிரபு, யாராச்சும் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்க ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். ஓ சன் ஆஃப் பார்த்தானா, பகவான் சொல்றாரு பார்த்தனின் மகனே. பார்த்தனோட மகன் யாரு சொல்லுங்க? யாரு பார்த்தாவோட மகன்? யாரு? அர்ஜுனா. ரைட். அர்ஜுனாவோட அப்பா பேரு பார்த்தா. ஓகே. சோ those who are not deluded, அதாவது குழப்பம் இல்லாம ஸ்டேடியா இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஆத்மாக்கள், the great souls are under the protection of the divine nature. தெய்வீகமான இயற்கையில ஒரு பாதுகாப்புல அவங்க இருக்கின்றார்கள். ஏன்னா they are fully engaged in the devotional service. எந்த நேரமும் அவங்க இந்த பக்தி சேவையில கொண்டுதான் இருக்காங்க. பக்தி யோகா நம்மலாம் முதல்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். கர்ம யோகா படிச்சோம், ஞான யோகத்தை பத்தி படிச்சோம், தியான யோகத்தை பத்தி படிச்சோம், அப்புறம் பக்தி யோகத்தை பத்தி படிக்கிறோம். சேவை செஞ்சு பகவான் கிட்ட கனெக்ஷன் பண்றது. அப்புறம் பிரஹ்லாத் மகாராஜ் போன சாப்டர்ல சொல்லி கொடுத்தாரு 9 வகையில நம்ம வந்து பக்தி சேவை செய்ய முடியும். அதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமான சேவை 3 சேவை நம்ம போன வாட்டி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம். எது நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்? யாராச்சும் ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. நிறைய வாட்டி நான் ரிப்பீட் பண்ணினேன் அதை. என்ன மிக பக்தி சேவையில 3 சிறந்த சேவை என்னது? இந்த கலியுகத்துல சின்னாங்கா செய்யற சேவை. ஒண்ணு வந்து என்னது? படத்தை பாருங்க. என் படம் பார்க்க முடிஞ்சா? சிராவணம்னா என்னது? சிராவணம்னா என்னது? காதை புடிச்சு கேக்குறேன். கேக்குறது. கீர்த்தனம்னா என்னது? படிக்கிறது, பாடுறது. ஓகே. அப்புறம் ஸ்மாரணம். ஸ்மாரணம், விஷ்ணு ஸ்மாரணம், பகவானை பத்தி நம்ம ஞாபகத்துல இருக்கிறது. இந்த 3 பக்தி தொண்டுல நீங்க இருந்தீங்கன்னா இந்த 3 ஒன்னா கனெக்ஷன்ல தான் இருக்கும். நீங்க தப்பிச்சு போயிடலாம். இங்க பகவான் சொல்றாரு, எந்த நேரமும் பகவான் பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க they know me as the supreme personality of Godhead. பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் கிருஷ்ணா தான் முதல் கடவுள்னு நம்ம தெரியும்னு அங்க சொல்ற பகவத்கீதையில சொல்லப்படுது. and that Krishna is original and inexhaustible. அவர் தான் முதல் பகவான், அழியாததுவர்னு.
Not like that people, Shishupala condemning, Kamsa was condemning, Putana was trying to kill. Not like that. Here you see, இங்க இங்க படம் பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி பாருங்க, துஷாசனா, துரியோதனாவோட பிரதர் துஷாசனா இஸ் டீரோப்பிங் அதாவது சாரிய வந்து அம்மனமா ஆக்குறதுக்காக சாரிய வந்து இழுக்கிறாங்க. அப்பதான் திரௌபதி வந்து அம்மனமா ஆகுவாங்கன்னு. எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் செய்யறாங்க. அங்க திரௌபதி வந்து பல வகையில கடைசியா வந்து பகவான் கிருஷ்ணா என்னைய காப்பாத்துன்னு சரண்டர்ல இருக்கும் போதுல பகவான் துணியாக வராரு. He comes as a garment. துர்சாசனா துணியை இழுத்து 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 இழுத்தே மயக்கத்துல விழுந்து மயக்கமாயிருவார். சோ அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் இருக்காங்க, பக்தர்கள் குடும்பம் இருக்காங்க. இந்த பக்தர்கள் குடும்பம் வந்து அவங்க வந்து என்ன அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வந்து அவர்தான், எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாம நான் அதை ஏத்துக்கொண்டு பகவானோட நாமத்தை நான் ஜபிக்கிறேன், பகவானுக்காக நான் சேவை செய்யறேன்னு செய்யும் போதுல அங்க பாருங்க அவங்கள எல்லாமே ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்காங்க. அந்த 33 கோடி தெய்வங்கள் மேலே ஆகாயத்திலேருந்து அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க. திஸ் இஸ் அ டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன். அதனாலதான் என்னைக்கும் நான் சொல்லுவேன், உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கும் போதுல பகவத்கீதாவை கையில தொடங்க, வேர்சஸ படிங்க. ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணாவை நினைங்க. அந்த ஒரு வேர்ஸ் படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அதுதான் அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு பகவான் வந்து உங்களை அந்த மிசரிஸ்ல இருந்து எடுக்கிறது. அடுத்தது 9.22 இப்ப படிப்போம். அடுத்தது யாரு படிக்க போறா? Hare Krishna, Krishna Prabhu. அடிங்கம்மா. Ananyas chintayanto mam ye jana pariyupasate tesam nitya biyuktanam yoga shemam vahami aham. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Such a wonderful commitment Bhagavan Sri Krishna is telling here. தமிழ்ல யாரும் படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்கம்மா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு. நன்றி நன்றி. இங்க பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையில என்ன சொல்றாருன்னு, எவன் ஒருவன் என்னைய தூய்மையாக நம்பிக்கையோட என்கிட்ட பக்தி சேவையில ஞானத்துல அந்த தெய்வீகமான ஞானத்துல என்னோட உருவத்தை நினைச்சு, பகவானோட கிருஷ்ணரோட உருவத்தை நினைச்சு அந்த தியானத்துல பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க கிருஷ்ணா சொல்றாரு, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ நான் கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. எதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் பாதுகாப்பேன்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்களா? சோ யார் சொன்னா கிருஷ்ணாவை வணங்கனா எல்லாமே காணா போயிரும்? சில பேர் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணாவை வணங்குனா போச்சு, நம்மள வந்து மொட்டையா ஆக்கிருவாரு அப்படின்னு. யாரு சொல்றா? நம்ம சொல்றோம். ஆனா நீங்க நிறைய காசு வச்சுக்கிட்டு திருடனா இருந்தோம்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே பகவானோட சொத்து. பகவானோட சொத்தை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு திருப்பி கொடுக்காம நம்மளே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா, பகவான் உங்க மேல ஆசைப்பட்டாருன்னா, பிரியம் பட்டாருன்னா என்ன செய்வாரு? உங்களுக்கு எது தேவையில்லையோ அதெல்லாம் எடுத்துருவாரு. அப்ப அதை எடுக்கும் போதுல சில நேரத்துல நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராஸ் ஆகும். பக்திக்கு நம்மளுக்கு தடங்கள் ஆகுச்சுன்னா, நம்மளுக்கு பக்திக்கு தடங்கள் ஆகுச்சுன்னா அதை எடுப்பாரு அவரு. ஏன்னா நம்மளுக்கு கருணை கொடுக்கிறாரு. அதனால நீங்க நம்ம செல்வாக்கா இருக்கிற நேரத்துல பகவானுக்கு நிறைய செய்யணும்.
துன்பமா இருக்கும் போதுல சில நேரத்துல நம்ம போய் அர்ச்சனை பண்ணுவோம், இது பண்ணுவோம், பல இதெல்லாம் செய்வோம். பரவால்ல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சனாலும் பகவானுக்கு வேண்டுதல செய்வோம். அப்படிலாம் செய்வோம். ஆனா அதே நேரத்துல நெறைய கிடைக்கும் போதுல சில நேரத்துல நம்ம மறந்துருவோம். ஸோ ஈவன் யூ ஆர் இன் டிஸ்ட்ரெஸ், ஈவன் யூ ஆர் ஹேப்பி, நம்ம என்னைக்குமே பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சுகிட்டு இருக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க படங்கள் பார்க்கலாம். அந்த படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க குட்டி பிரலாதா 5 வயசு பையன் பாருங்க, அவங்க அப்பா பல வகையில கொல்ல வைக்கிறாரு. எப்படியாச்சும் சாவடிக்கணும் அப்படின்னு தண்டனை குடுக்குறாரு. என்னென்னமெல்லாம் அவங்க வந்து கொல்ல பார்க்குறாங்க. அந்த ஹிரண்யகசிபுவோட ஆள்கள். அ ஆனா, பாம்புனாலயும் கடிக்க முடியல, ஈட்டினாலயும் குத்த முடியல, மேலேருந்து தூக்கி போட்டாலயும் முடியல, யானைனால மிதிக்கவும் முடியல. ஒரு டோம் ஆஃப் புரொடெக்ஷன் மாரி. இப்ப சில நேரத்துல நம்ம கேட்போம். ஓகே, இஸ்ராயல்ல வந்து ஒரு டோம் ஆஃப் புரொடெக்ஷன் இருக்கு. பாம்பு போட முடியாது. அப்படி இப்படிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ இதே மாரி தான் அயன் டோம் மாரி அவர ஒண்ணும் செய்ய முடியல. அவரு வந்து பகவான் கிருஷ்ணாவே நெனச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணா கிட்ட? "என் உயிர நீ எடுக்க போறன்னா எடுத்துக்க. நான் இருக்கணும்னா நீனே வச்சுக்க. உன்னோட இஷ்டத்துல தானே நான் இருப்பேன்." அப்படின்னு பகவானோட ஞானத்திலே இருக்கும் போதுல பகவானோட நாமத்தை ஜபிச்சுக்கிட்டு பகவானோட நாமத்தை கேட்டுக்கிட்டு பகவானை நினைக்கும் போல சிராவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணத்துல இருக்கும் போதுல அவர் ஒண்ணுமே செய்ய முடியலமா யாருமே. அங்க பாருங்க கடைசியில யாருக்கு விழுந்துச்சு டோஸ்? யாருக்கு விழுந்துச்சு? அடி. அடி வந்து யார கொல்ல சொன்னாங்களோ அந்த ஹிரண்யா கஷிபூர் அந்த டீமனை வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கொன்னாரு. எந்த ரூபத்துல? பகவான் நரசிம்மா ரூபத்துல இந்த ஹிரண்ய அரக்ஷனை கொன்னாரு. ஆனா பாருங்க, இந்த ஹிரண்ய அரக்ஷன் அந்த அந்த ஹிரண்ய கஷிப்பூர் இறக்கும் போதுல யார நினைக்கிறாரு? யாராச்சும் இங்க சொல்லுங்க. யார நினைச்சு யாருகிட்ட சண்டை போடுறாரு? சொல்லுங்க. நல்லா பேசுங்களா என்கிட்ட. நரசிங்க நரசிம்ம பகவானை பார்த்து நரசிம்மா கிட்ட இவனை தான் விஷ்ணுவா, இவன் தான் கிருஷ்ணாவா, என் மகன் இவனை தான் நினைச்சு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு சொல்றானா அப்படின்னு நினைச்சு அந்த நேரத்துல அவரை கொல்லும் போதுல அவர் யாருக்கிட்ட போறாரு? இந்த ஹிரண்ய கஷ்யபர் யாருக்கிட்ட போறாரு திருப்பி? எங்க எங்க இறந்து எங்க போவாரு? பகவான் கிட்ட தான் போவாரு. பகவான் கிட்ட போவாரு. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடுத்து வச்ச ஆத்மா. இவரு யாரு சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஆத்மா யாரு? இந்த ஹிரண்ய கஷிப்பூர் உள்ள உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா யாரு? அதே ஜெயா அண்ட் விஜயா தான். கம்சா பத்தி பேசணும்ல, இது வந்து சத்திய யுகத்துல நடந்த கதை. ஜெயா அண்ட் விஜயா பிறந்தாங்க. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த பகவான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு பாத்தீங்களா? யார ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு? இந்த பிரலாதவ ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு. பிரலாத ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அவருக்கு பாருங்க எவ்வளவு ஆறுதலாக அன்பாக பகவான் இது பண்றாரு. சோ இதே மாதிரி தான் இங்க பகவத்கீதையில சொல்லப்படுது. Whoever is worshipping me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form. Meditating on my transcendental form. What kind of meditation is this? பகவானோட ரூபத்தை மெடிடேட் பண்றது. There to them I carry what they lack and I preserve what they have. இதுல ஏதாச்சும் யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருக்கா? இது மகா ரகசியம். கிருஷ்ணா சொல்றாரு இந்த வார்த்தைலாம் டாப் ஆஃப் த டாப் சீக்ரெட் நான் சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு. யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருக்கா? இங்க யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருக்கா? இல்லையா? சந்தேகம் வந்தாதான் சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம நிறைய கேட்கணும்ல. நம்மலாம் சாதாரண மனுஷன் தானே. நிறைய சந்தேகம் வரலாம். ஓகே 9.26 யாரு படிக்க போறா இது? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. பத்ரம் புஷ்பம் பாலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயாச்சதே தத் அஹம் பக்தி உபஹர்த்தம் அஸ்னாமி பிரயா தத் மானஹ. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அற்புதமா கிருஷ்ணா. வாவ். தமிழ்ல யாராச்சும் இது பண்றீங்களா? படிக்கிறேன். படிங்கம்மா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையையோ ஒரு பூவையோ
ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, குருதேவ் அங்க பிரபு. பாருங்கம்மா, அங்க பாருங்க, நீங்கலாம் பாருங்க. இந்த கிருஷ்ணா முதல் கடவுள் என்ன கேட்கிறாருன்னு பாருங்க நம்ம கிட்ட இருந்து. அவரு என்ன கேட்கிறாரு? மெட்டீரியல்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பௌதிக பொருள்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பௌதிக பொருள் என்னத கேட்கிறாரு? ஒரு இலை நீ எனக்கு குடுத்தா கூட போதும்னு சொல்றாரு. ஒரே ஒரு பூ எனக்கு குடுத்தா கூட போதும்னு சொல்றாரு. அப்படியே கிடைக்காட்டினா ஒரு பழத்தனாலும் எனக்கு குடு. ஒண்ணுமே கிடைக்காட்டினா ஒரு சின்னோண்டு ஒரு வாட்டர்னாலும் எனக்கு குடு. ஆனா, அதுல நெறையா என்ன கேட்கிறாரு? அன்போடுமையும் என்னது? பக்தியோடையும், அன்போடையும் நீ அத குடுத்தேன்னா, நான் அத ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. நீங்க பாருங்க. அவரு வந்து பெரிய பெரிய வசதி உள்ளவங்களுக்கு ஒண்டியா கடவுளு? ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு சாதாரண பிச்சைக்காரன் ரோட்ல படுத்துறவங்க கூட ஒரு தண்ணி கிடைக்குமே அவனுக்கு. ஒரு இலை கிடைக்குமே. பகவானுக்கு பிரியமான இலை என்னது? பகவானுக்கு பிரியமான இலை என்னது? துளசி. 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 அந்த ஒரு துளசி எடுத்து பகவான் உனக்காக இந்த துளசி குடுக்குறேன்னா, வாவ்! எங்கேயோ போயிருவீங்க நீங்க. இப்படிதான். பகவானுக்கு எது பிரியம்னு நம்ம நெனச்சா, நம்மளுக்கு பிரியம். பகவானுக்கு எது பிரியம்னு நம்ம நெனைக்கும்போது தான் அதுதான் லவ். ஹவ் டு யூ வாண்ட் டு ஷோ யுவர் லவ் டு சம்படி? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அத நம்ம செய்றது. அதுதானே பாசம், உண்மையான காதல். எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அதுதான் அவங்க செய்யணும்னு நம்ம இருந்தா, நம்ம துன்பத்துல தான் கடப்போம். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அத நம்ம செஞ்சா, தட் இஸ் லவ். தட் இஸ் த ரீசன் வை கிருஷ்ணாக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன இலை பிடிக்கும், என்ன ஃப்ளவர் பிடிக்கும், என்ன ஃப்ரூட் பிடிக்கும், இந்த மாரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் கிட்ட குடுத்தோம்னா, அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. இவ்ளோ பாசமா எனக்காக செய்றான் அப்படின்னு. ஸோ கிருஷ்ணா சேஸ் யூ வில் அக்செப்ட் இட். இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கதையில there is a one story here where this lady who sells fruits in Nandagram, that particular day ஒரு யாருமே அந்த பழத்த வாங்க மாட்டாங்க. அந்த பழத்த வித்தா தான் இவங்க கொஞ்சோண்டு தானியம் கிடைக்கும். இவங்க போய் அரிசி எடுக்க முடியும். அவங்களுக்கு வந்து பழம் தான் இருக்கு. அந்த பழத்த குடுத்துட்டு தான் தானியத்த எடுக்க முடியும். ஆனா பழம் யாருமே வாங்க மாட்றாங்கல்ல. அன்னைக்குன்னு பழம் வாங்காதனால அவங்க ரொம்ப அசதியா இன்னைக்கு பூரா நாளே முடிய போகுது. ஆனா ஒரு பழம் கூடயுமே யாருமே வாங்கலையே! அப்படின்னு அந்த கூடையோட பழத்த எடுத்துக்கிட்டு மனம் கஷ்டத்தோட வராங்க. ஷி இஸ் கமிங் பேக் ரிட்டர்னிங் ஹோம் ஃப்ரம் த பிசினஸ் வித் கிரேட் ஹார்ட், broken heart. That particular time, Krishna was in the home and he is hearing, பழம் யாருக்கும் வேணுமா? பழம் யாருக்கும் வேணுமா? ஓகே, ஓகே. நம்ம போய் பழம் எடுத்து வருவோம். ஓகே. ஓடி வந்து ஆ ஆ கோபி, கோபி ஐ வாண்ட் த ஃப்ரூட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப இவங்க சொல்லுவாங்க, கேன் நோ ப்ராப்ளம். யூ கிவ் மீ சம் ரைஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு. ஸோ கிருஷ்ணா ஓடி போய் அவரு வீட்ல யசோதா மாதா வச்சிருக்கிற ஆ அது என்னது? ஆ அரிசி வச்சிருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த அரிசிய அவரு கையில எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வருவாரு. அந்த சின்ன குழந்தை கையில அரிசி எடுத்துட்டு வரமோல என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அவரு புடிக்கிற அரிசிலாம் நிக்குமா? இல்ல எல்லாமே கொட்டி போயிருமா? சொல்லுங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. கொட்டிரும். எல்லாமே கொட்டிட்டு கொஞ்சமா கொட்டிரும். தான் இருக்கும். கொஞ்சமா தான் கையில. இருக்கும். 1, 2 புடி தான் இருக்கும். அதுல மேபி 1, 2 அரிசி தான் இருக்கும். அந்த மாரி அவரு வந்து குடுக்கும்போதுல, அந்த மாதாஜி, அந்த சின்ன பையன் இவ்வளவு ஒரு சின்ன பையன் எனக்காக அன்பாக வந்து அந்த அரிசி கொண்டு வராரே. வாட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் கிருஷ்ணா யூ அப்படின்னு, "என்னாப்பா நீ உனக்கு என்ன பழம் வேணுமாலும் நீ எடுத்துக்க" அப்படின்னு அவருங்க குடுப்பாங்க. அவங்க எல்லாமே அவங்க அந்த பழத்த குடுப்பாங்க. அது கிருஷ்ணாக்கு தெரியும். கிருஷ்ணா சேஸ், "ஐ நோ வாட் யூ ஆர் லேக்கிங்." அப்ப அவங்க வந்து அந்த கூடைய எல்லா பழத்தையும் குடுத்துட்டு, அந்த கூடை தானே சொல்லுவாங்க. கூடை. அந்த கூடைய எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் இறக்குனோனே பார்த்தா, ஃபுல் ஆஃப் ஜுவல்லர்ஸ் அண்ட் கோல்ட்ஸ். அவங்களோட கஷ்டத்தையே நீக்கிர்றாரு. இந்த குட்டி கிருஷ்ணா. This குட்டி கிருஷ்ணா is not just an ordinary Krishna. He is the supreme Bhagavan comes as Krishna. So just imagine வீட்ல, உங்க வீட்ல கூட நீங்க கிருஷ்ணாவ வச்சு, ஒரு துளசி, ஒரு சின்னோண்டு டம்ளர்ல தண்ணி, சுத்தமான தண்ணி வச்சு, நீங்க பகவானுக்கு படைச்சீங்கன்னா,
மனசு சந்தோஷமாக, மனசு ஆசையோட பகவானுக்கு குடுத்தீங்கன்னா, பகவான் சொல்றாரு, "ஐ வில் அக்செப்ட் இட். இஸ்ன்ட் இட்?" நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பக்தனா இருக்கலாம். ஆனா கடுப்போட இருந்தீங்கன்னா, வெறியோட இவன் மேல, அவன் மேல கடுப்போட இருந்து என்னாச்சும் நீங்க போய் வச்சீங்கன்னா, பகவான் ஏத்துக்குவாரா? சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்களே சொல்லுங்க. இங்க ஏத்துக்க வாய்ப்பே இல்ல. நீங்க ஒரு பெரிய சன்னியாசியா கூட இருக்கலாம். ஒரு சாதாரண இந்த மாரி நான் இப்ப திலாக் போட்டுட்டு பக்தி குந்தி மாலை அந்த மாரி கூட இருக்கலாம். சாதாரண ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீசரா இருக்கலாம். ஒரு கிளார்க் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனா உங்ககிட்ட அந்த தூய்மையான அன்பு இருந்து பகவானுக்கு வச்சீங்கன்னா, அவரு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு இங்க. ரைட்டா இல்லையா? சோ பட்ரம் புஷ்பம் பழம் தோயும் யோமே பக்தியா பிரியாச்சதி தட் அஹம் பக்தி உப்பாற்றம் அஸ்னாமி பிரியாத்மனாவை வந்து ரிப்பீட் 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 பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 9.34 இது யாரு படிக்க போறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. மன் மன பவ மத் பக்தோ மத் யஜி மம் நமஸ்குரு மம் ஈவை சசி யுக்தைவம் ஆத்மனம் மத் parayana. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisance to me and worship me, being completely observed by me. Surely you will come to me. கிருஷ்ணா இங்க மகா ரகசியத்தை கத்து கொடுக்கிறாரு. எப்படி பகவானை நினைக்கிறது, பகவான் கிட்ட திரும்புறதுன்னு எல்லாம் பேக்டோர் பாலிசி. இஸ் கிவிங் எவ்ரிதிங் பேக்டோர் பாலிசி. ஹவு டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் திஸ் துர்காலயம், திஸ் ஜெயில், துர்காலயம். திஸ் earth is Durga Alayam. Dukhalayam, sorry. This Durgalayam, this world is like the jail. And the chief of the jail is Durga, Mother Durga. So she is the, what you call, the in charge of this material mother. So Krishna is trying to teach us how to escape backdoor policy and going back to the spiritual world. Krishna is teaching here, engage your minds always thinking of me. எந்த நேரமும் உன்னோட சிந்தனைய என்ன பத்தி நினைக்கிறதுக்காக வழியில நீ வந்து தயார்படுத்துன்னு சொல்றாரு. ஒரு வழி ரொம்ப சுலபமான வழி, நம்ம வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துக்கிறது. எப்படியாச்சும் பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்கிறேன், ஜபமாலையில இத்தனை ரவுண்டு நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த மைண்ட் என்னைக்குமே நம்மள ஒழுகு இருக்கும். இன்னைக்கு நான் 4 ரவுண்டு இன்னும் செஞ்சு முடிக்கலையே, சரி எப்படியாச்சும் நம்ம காலையில நம்ம ஜபிக்கிறோம், மத்தியானம் நம்ம ஜபிக்கிறோம், ஈவினிங்ல நம்ம ஜபிக்கிறோம், இல்லாட்டி ஒரு ரவுண்ட் நம்ம ராத்திரினாலும் ஜபிக்கிறோம். இப்படின்னு வந்து யூ ஆர் ஆல்சோ திங்கிங், யூ ஆர் என்கேஜிங் யுவர் செல்ஃப். நான் கமிட் பண்றேன். ஸோ அதனால பக்தர்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் குரு எடுத்த பக்தர்கள்லாம் 16 மாலை ஒரு நாளைக்கு எப்படாச்சும் செய்வாங்க. 16 ஜப மாலை செய்வாங்க. ஸோ முக்காவாசி நேரம் ஜபிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, he says become my devotee. எப்படி பகவானோட பக்தராக மாறுறது? பகவானோட பக்தராக எப்படி மாறுறதுன்னா, நம்ம கழுத்துல குந்தி மாலை, துளசி மாலை போடுறது, திலாக் போடுறது, பகவான் எப்படி ஆசைப்படுறாரோ பக்தர் மாதிரி ஆகிறது. இப்போ டாக்டர் எப்படி இருப்பான்? கோட் போட்டு இருப்பான். போலீஸ்காரன் எப்படி இருப்பான்? யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருப்பான். பகவானோட பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? கிளீனா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து பகவான் சொல்றாரு, பிகம் மை டிவோட்டி. ஓகே, நான் பகவான் கிருஷ்ணாவோட பக்தராக ஆகிறதுக்கு எப்படி இங்க கத்து கொடுக்கிறாரு. And he says, you offer obeisances to me and worship me. என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீ விழுந்து கும்பிடு. அங்க பாருங்க படம் இருக்கு, விழுந்து கும்பிடு, என்ன வணங்கி விழுந்து கும்பிடுன்னு சொல்றாரு. பகவான் இங்க சீக்கிரட்டு அவரே சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ஏன்னா பகவான் முன்னுக்கு நம்ம விழுந்து கும்பிட்டாலேயே பாவங்கள் போய் நம்ம திரும்பி போயிடலாம். அவ்வளவு சீக்கிரட்டு. அன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல, அதாவது ஜெகநாத் ரதத்துல பார்த்தாலேயே முருகப்பெருமான் கந்தபுராணத்துல சொல்றாரு, நீ திரும்பி போயிடலான்னு. இந்த வெள்ளிக்கிழமையில வந்து ஜெகநாத் ராத யாத்திரா நடக்குது. நம்ம குரூப்ல போட்டோம். யாரு கேஎல்ல இருக்காங்களோ தயவு செய்து போங்க. ஒரு ட்ராய் லீவ் எடுத்துனாலும் போங்க. பிணையங்கள யார் இருக்கீங்களோ, இங்க அல்மால ஒரு ரத யாத்திரா நடக்குது, போங்க. அப்படி உங்கனால பூரிக்கு போக முடியும்னா ஜெகநாத் பூரிக்கு போங்க.
ஓகே, அது வந்து த சென்ட்ரல் அங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. அப்புறம் இங்க கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி என்னோட ஞாபகத்துல இருக்கும் போதுல நீ நிச்சயமாக என்கிட்ட திரும்புவாய். இதெல்லாம் மகா ரகசியங்கள். மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் கிருஷ்ணா இஸ் கிவிங். ஸோ சிம்பிளி, ஸோ வாட் யூ கோயிங் டு டூ? Every day you take a little prasadam. Every day you take little offering to Krishna. You chant the holy name. You do one udubati. Hey Krishna, now I'm giving you this udubati. Please accept it. Now I take give you one flower. Enough already. And then you pay your obeisances. கீழே விழுந்து கும்பிடுங்க. ஆஃப்டர் ஆல் அவர் ஒரே ஒரு இலை தான் கேட்குறாரு. நீங்க பால் வச்சீங்கன்னா அவர் இன்னும் சந்தோஷப்படுவாரு. இப்படிதான். என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்கு? By chanting the Hare Krishna mantra, one immediately concentrates on the sound of vibration and thinks of the lotus feet of the Lord. And very quickly, one is elevated to the position of samadhi or trance. If one goes on chanting the holy names of the Lord, which are not different from the Supreme Personality of Godhead, naturally his mind becomes absorbed in the thought of the Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணம் சொல்லுது, தொடர்ந்து நம்ம பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்க ஜபிக்க, எப்படி நம்ம ஜபிக்கிறது? பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்கும் போல பகவானோட நாமத்தை நம்ம கேட்கிறது. இப்படியே நம்ம கேட்க 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 நிச்சயமா உன்னோட மனம் வந்து தெய்வீகமா ஆகும். பகவானை நீ நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில வரும். எது நீ செஞ்சாலும் பகவானை பத்தி தான் நீ நினைப்ப. பகவான் சொல்றாரு தானே, ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் மீன்னு. எப்படி நம்ம திங்க் பண்ண முடியும்? ஒன்லி பை டூயிங் த சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங் தட் சவுண்ட் வைப்ரேஷன். இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த கோலோகா விருந்தாவனா. அதாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே மெதுவா நவுத்து மேல கிருன்னு கேட்கும். கரெக்டா வச்சோடனே எஃப்எம் ரேடியோ பாட்டு வந்துடும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரா. இந்த ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரா கரெக்டா நம்ம ஜபிச்சுன்னா யூ ஆர் கனெக்டட் டு கோலோகா விருந்தாவனா. யூ ஆர் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த சுப்ரீம் லார்ட். The devotees can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features. சில பேருக்கு நாராயணனை பத்தி ரொம்ப ஆசைப்படுவீங்க, நீங்க நாராயணனை வணங்கலாம். சில பேர் கிருஷ்ண பகவானை நீங்க வணங்கலாம். சில பேர் ராமரை நினைப்பீங்க, ராமர் பக்தராக இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி பகவான் பல வகையில இருப்ப. சில பேர் பெருமாள் பக்தனா இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி பல வகையில பகவான் வந்து ஒரு அவதாரத்துல இருக்காங்க. சில பேருக்கு இதுதான் ஆசையில இருக்காங்க. ஆனா எந்த ஒரு இதுல இருந்தாலும் நீங்க என்ன நினைக்கணும்னா, எல்லா உருவமும் அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அந்த ஞாபகம் வந்து இருக்கணும். அந்த ராமர் கூட கிருஷ்ணர் தான், அந்த நரசிம்மர் கூட கிருஷ்ணர் தான். அப்படி நீங்க இருந்தீங்கன்னா முடிச்சுன்னாங்க, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஒன் ஹூ நோஸ் மீ that I am the supreme lord, he already escaped அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றாரு. இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல இங்க நீங்க பாக்குறோம் பாருங்க, பாகவதத்துல பத்தி பகவானோட ஜபத்தை பத்தி பேசுறாரு. So in this case today we thank you all of you. The top secret of that is today's message is Bhagwan is telling always to think of him and what to do, how to worship him, simply what you can do to please him, what you can do to please him. These are a very simple way that Krishna is giving the most confidential knowledge because we are all friends of Krishna. Remember this. இதுவும் நீங்க நிறைய வாட்டி படிக்கணும். ராஜவித்யம் ராஜகூயம் பவித்ரமிடம் உத்தமம் பிரக்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசூக்கம் கர்த்தவியம். This knowledge is the king of education, the most secrets of all secrets. It is the purest knowledge because it gives direct perception of the self-realization. It is the perfection of life, everlasting and is joyfully performed. Thank you very much. யாருக்கோ கேள்விகள் இருக்கா? கேள்விகள் இருக்கீங்களா? எல்லாரும் கேள்விகள் இருக்கா? இல்ல பிரபு. மஞ்சுஸ்ரீ மகேந்திரன் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நல்லா இருக்கேன். ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா, சந்தேகம் இருக்கா, என்ன நம்ம செய்யலாம்னு உங்க மைண்ட்ல நிச்சயமா ஓடுமே. இன்னைக்குள்ள வெரி வண்டர்ஃபுல் வெர்சஸ். பகவான் இவ்வளோ சீக்ரெட்ஸ் கொடுக்குறாரு. எப்படி நம்ம வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு பகவான் சீக்ரெட் கொடுக்குறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் ஆக்சுவலி த பகவத்கீதா. Bhagwan is telling about what to do, what we should do. Never the most important is in whatever situation நீங்க ஒரு மாலை ஜபமாலை எப்படாச்சும் செஞ்சிருங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் ஜபமாலை இருக்கா? இங்க யாருக்கிட்டாச்சும் ஜபமாலை இல்லைன்னா
நாங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயா அனுப்புறோம். யார்கிட்டச்சும் இல்லையா ஜெபமாலை? எனிபடி டோன்ட் ஹேவ்? பிரியதர்ஷினி அவர் ரவிதன், do you have ஜெபமாலை? இல்ல பிரபு, என்கிட்ட இல்ல. ஏன் அப்ப நீங்க குரூப்ல நீங்க சொல்லல I need a ஜெபமாலைன்னு? Can you put in the group that I need a ஜெபமாலை? Can you Okay, put? Prabhu, sure. You put you put and then you put your address, we will send to you. Okay? Okay, Prabhu. And who else? மஞ்சுஸ்ரீ கிட்ட இருக்கு. தேவி உங்ககிட்ட இருக்கா? தேவி பாலகிருஷ்ணன்? என்கிட்ட இல்ல பிரபு. ஆனா நான் my devotion is like singing. Very nice. ஆனா ஜெபமாலை நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், கவலைப்படாதீங்க. நீங்க வந்து I need one ஜெபமாலை, you put your address in the group, we will send you. Singing is kirtanam. You can sing so many times, but the meditation is the one who are connecting. நீங்களும் உங்க ஆத்மாவும் கோலோகாக்கு கனெக்ட் பண்றது அந்த மெடிடேஷனல் போட், completely chanting the name softly and hearing within you. நீங்களே ஜெபம் பண்ணி நீங்களே கேட்கிறது. இதுதான் வந்து அந்த மெடிடேஷன் ப்ராசஸ், the ஜபா மெடிடேஷன் சொல்லுவோம். That will be very powerful. Singing is also super because nama sankirtanam. But the thing that if you take the thing and you make one round commitment 108 times, that will be another different. It is like the dose of Panadol. 2 Panadol போட்டாதான் காய்ச்ச அடங்கும். ரைட்டா இல்லையா மாதாஜி? 2 Panadol போட்டாதான் காய்ச்ச குறையும். ஆமாவா இல்லையா? சொல்லுங்க. அதே மாதிரி தான் the 108 ஜபா, there is a secret behind it. How it turn us. So okay, மனு உங்ககிட்ட ஜெபமாலை இருக்கா? உங்ககிட்ட நிச்சயமா இருக்கும். மயப்பூர்ல வந்துட்டீங்க. ஓகே. ரைட். வேற யாரு கிட்ட ஜெபமாலை இல்ல? ஓகே.